الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من ملكته 34 رياض الصالحين كتاب درساتنا النوم يلن بترأس باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. الحث على الازدياد بمجمر لاي ما النساسات من مجمر من الخير كخير مجمر كوترو بالتلي تفرد سأتو مجمرن ما النساسات من ملكتنا في أواخر العمر يأدمي مجرشا سيكارد ودها لنيو الزمن لاي سوتش خير مابزات لاي تكرت مستأت اندال لباجة من النساس سارئسنا. زاري من النسابة حديث الثالث برأس سرس وستنيو حديث عن عائشة رضي الله عنها كناتها عائشة تيزو الله يدد اللاتنا قالت انديه بلالج ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيال سجدوم صلاة سجدوم بعد أن نزلت عليه بستاتشو لايك وردتش بهالا إذا جاء نصر الله والفتح يا الله ارداتنا فتح بمتأجزي يمتلا سورة بوردتش جزي سواك وردتش بحالا لسجدون إلا يقول فيها بوستوا يميلوا بيهون انجي سبحانك ربنا وبحمدك تراتي قباه جيتاچن هوي كمسكانا غار اللهم اغفر لي إيالو يسجدوا بيهون انجي. متفق عليه بخارينا مسلم يتسمى مبت حديثنا قدم بلان بالفه يقوم نبت حديث لايك عبد الله بن عباس يتلالفا قصة تاريخ كستان ستن نبال السم يزيت سورة ملئكت بتملكتا بقطتا قالوا لاي كميتا يو ظاهر ملكت باشاغر يمتسطو فنج ጥልቅ መልእክት እንዳለ ከዑመር ኢብኑ ኸጣብ ጋር የገጠማቸውን ክስተት አንስተው ነበር። ኢብኑ አባስ የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እድሜ መቃረቡን ነው የምትጠቁመው ሱራዋ የሚል ተናግረው ኸሊፋው ዑመርም ከዚህ ውጪ እኔ ማላውቅም የሚል ነገር ተናግረዋል። ይህንን ሐሳብ የሚያጠናክር መልእክት ነው አሁን እያየን ያለነው ከእናታችን ዓኢሻ የተላለፈው። ይህች ሱራ ከወረደች ጊዜ ጀምሮ ملكتنيا صلى الله عليه وسلم صلاة السجدوم إلا يقول فيها بس وست مالتن في الصلاة بصلاة وست يميلوا بهننجي سبحانك ربنا وبحمدك كيتاتشن هوي تراتي قبه وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه بخارينا مسلم تسمى مبتنا إلا يقول فيها بمن وست بصلاة وست من لي في الركوع والسجود مالتنا ركوعنا سجود وسط يتشنيلو نبر مالتنا سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ስለዚህ አሁንም እድሜ ሲገፋ ከሚያስፈልጉ ነገሮች ውስጥ ከሚያስፈልጉ ትኩረት ከሚገባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው? ኢስቲግፋር ማብዛት ነው። በተለይም ሶላት ላይ በዚህ መልኩ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያበዙ ሲያደርጉ እንደነበረው የተለየ ትኩረት መስጠት ይገባል ማለት ነው። وفي روايتين በሌላ ዘገባ ደግሞ في الصحيحين ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ የሚገኝ عنها ከሷ ተይዞ ከዓኢሻ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ነበሩ يكثر ያበዙ ነበር أن يقول ሊሉ እንዲህ ማለትን ያበዙ ነበር في ركوعه وسجوده بركوعاتنا بسجوداتنا وسط يابزو نبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يميلون يابزو نبر يتأول القرآن قرآن يتأول تأويل من مالتنا بتكبار ما سجنيت مالتنا تأويل بزو ترقامي وتشالوت بزو لاي تكسوساتو مان نووي معنى يتأول القرآن ቁርአንን ተእዊል ያደረጉ ማለት መልእክቱ
አይ يعمل እየፈጸሙ ማለት ነው ما أمر به የታዘዙበትን في القرآن በቁርአን ውስጥ የታዘዙበትን እየፈጸሙ في قوله تعالى እንዲህ በሚለው የላቀው አላህ ንግግር ውስጥ የታዘዙትን فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تأزازنا يالله بزي ውስጥ فسبح አጥራው بحمد ربك ጌታህን በማመስገን አጥራው واستغفره ምህረትንም ጠይቀው የሚል ትእዛዝ መጥቷል إذا جاء نصر الله والفتح يا الله ነስርና ፈትህ በመጣ ጊዜ ምን አድርጋላቸው ሰብህ አጥራሱን ማለት እድሜህ እየተቃረበ ነው አጀልህ እየደረሰ ነው ስለሆነም ሰብህ بحمد ربك ጌታህን በማመስገን አጥራው واستغفره ምህረትንም ጠይቅ ምህረት መጠየቅንም አብዛ إنه كان توابا እሱ እጅጉን ተውበትን ተቀባይ የሆነ ንስሐን ተቀባይ የሆነ ጌታ ነው ስለዚህ በተመሳሳይ አጀሉ እየተቃረበ እንደሆነ የተሰማው ሰው ምን ሊያበዛ ይገባል ልክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያደርጉት እንደነበረው አላህን ማውሳት ዚክር ሊያበዛ ኢስቲግፋር ሊያበዛ ይገባል በተለይ በሶላት ውስጥ ከሶላትም ውጭ እንደዚሁ وفي روايه لمسلم በሌላ የሙስሊም ዘገባ ደግሞ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ነበሩ يكثر أن يقول مالتن يابزو يميابزو نبرو قبل أن يموت كموتاتشو بفيت مالت بعد نزول هذه السورة يتشي سورة يتشي مئراف كموردها بفيت مالت منو كوردت بوهالا مالت كزيتشي سورة مورد بوهالا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك مالتن يابزو نبر قالت عائشة نتتنا عائشة من بلالج عفوا تنش ملس لبلنا تأويل من لو قال بتيازي توصلش نتبلانسا يتأول القرآن قرآن يتدبروا لنا تأويل وانا مسارتها ترقواميو وده على السكير مالذ من دنو أنت بتكبار ما سكينية تزيلا إن تقلصا تكباري ما الرقاقجا تزاز مطوال بتكبار ما سكينية يتأول القرآن تأويل ليلة فتشي مالتنا تفسير الطبري بن قبا يندان دان آية يفسروا وتأويل هذه الآية يزيد شانكز تأويلها إيالنا مياس كمتو تأويل من الرزابوت عليه تفسير مالتنا يندان دان آية يفسروا تأويل إيالنا مياس كمتو يتأويل عنده ترقوامي هنا ترقوامي هنا يتأويل ترقوامي هنا نبي صلى الله عليه وسلم لا ابن عباس رضي الله عنه لا ابن عباس الله تأويل እንዲያስተምራቸው እንዲያሳውቃቸው ዱዓ አድርገውላቸዋል አንዳንዶች ወደ ኋላ ዘመን ተእዊልን ቀይረው የተረዱ ሰዎች ይሄው ተእዊል ለኢብኑ አባስም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አድርገውላቸዋል ቁርአንን ተእዊል ማድረግ ይቻላል ይላሉ ተእዊል ምንድነው እነሱ ዘንድ ከተባለ ዛሂር ከሚሰጠው መልእክት በስተጀርባ ሌላ መልእክት አለ በሚል ዛሂር መልእክቱን ትቶ ሌላ በስውር ያለ መልእክት መስጠት ነው الرحمن على الأرش استوى ظاهر መልእክቱ على ارتفع ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ አካላት ምን ብለው ይተረጉሙታል ኢስተውላ ነው ተረጓሚው ይላል ወደ ኋላ ብንሄድ ኦሪጂናል የሆነው የአረብኛ ቋንቋ ላይ አናገኘው ሚስተውላ የሚለው ከየት አመጣችሁት ያው ዛሂር መልእክቱ ባይሆንም ተእዊል ማድረግ ይቻላል መሰረት አለን ይሄው ለኢብኑ አባስ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ተእዊልን እንዲያስተምራቸው ዱዓ አድርገው እንዲያሳውቃቸው ተእዊል ይቻላል ችግር የለውም ይላሉ በጭራሽ ለኢብኑ አባስ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደረጉት ዱዓ ተፍሲርን ቁርአንን መገንዘብን መረዳትን እንጂ ሌላ በጀርባ ያደፈጠ ትርጉም አለ ያሉ ከዛሂር ትርጉሙ መዞርን አይደለም ይሄ ቢሆን ኖሮ ኢብኑ አባስ ራሳቸው الرحمن على الأرش استوى يميلون على بلو بعلو كفال بلو يترجموت من نبر تفسير البغوي وسط بن جبا
ከኢብኑ አባስ ይህንን ተፍሲር እናገኛለን ከኢብኑ አባስ ይህንን እናገኛለን ስለዚህ ወደ ኋላ የመጣው የተእዊል ትርጓሜ ወደ ኋላ ስንሄድ ወደ ሰሃቦቹ ስንሄድ የለም አስል የለውም መሰረት የለውም ተእዊል ማለት አንድ ተፍሲር ማለት ነው ማብራሪያ ትንታኔ ማለት ነው ፍቺ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ፍቺ ማለት ነው የህልም ፍቺ ለምሳሌ ተእዊል ሩእያ ይሄ የህልም ፍቺ ነው ሱረቱ ዩሱፍ ተእዊል ሌላኛው የህልም ፍቺ ሆኖ እናገኛለን እዚህ ላይ የተጠቀሰው ደግሞ አይነት ምን ሆኖ እናገኛለን ተግባራዊ ማረጋገጫ በተግባር ማረጋገጥ እና የተአወሉ القرآن ሲባል የተፈለገው ምንድነው ቁርአንን በተግባር እያረጋገጡ እየተገበሩ ማለት ነው ከዚህ ውጭ ያለው ትርጓሜ መሰረት የሌለው ትርጓሜ እሺ وفي روايه له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين ايش قالت عائشه وفي روايه لمسلم بل لا مسلم زغبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول قبل ان يموت يا الله ملكتኛ ከሞታቸው በፊት ማለትን ያበዙ ነበር እንዲህ ማለት ከሞታቸው በፊት ማለት ከዚህች ሱራ መውረድ በኋላ ሱረቱ ነስር اذا جاء نصر الله ከወረደች በኋላ እንዲህ ማለትን ያበዙ ነበር سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك እያሉ አላህን ማውሳትን ማጥራትን ምህረት መለመንን ያበዙ ነበር ወደሱ መመለስን ተውበት ማድረግን قالت عائشه እናታችን عائشه ይህንን ከወትሮ ለየት ያለ ሁኔታ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተዋለች ጊዜ አለች قلت يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ አልኳቸው ما هذه الكلمات التي اراك احدثتها تقولها እነዚህ መመለከት ማስተውልህ ቃላት ምንድናቸው ከሆነ ጊዜ ወደዚህ አዲስ ያመጣቸው احدثتها تقولها አዲስ ማለትን ያመጣቸው ለወትሮ ቀድሞ ማላስተውላቸው አሁን በተለየ አንተ ላይ የምታዘወትራቸው ምንድናቸው እነዚህ ነገር ምክንያቱም ምንድነው ነው እንጂ ቃላቱን እየሰማች ነው قال በዚህን ጊዜ መልእክተኛው ምን አሉ جعلت لي علامه ምልክት ተደርጋልኛለች جعلت ተደረገችልኝ لي ለኔ علامه ምልክት ተደረገችልኝ في امتي በህዝቦቼ ውስጥ اذا رايتها የሆነች ዓላማ የሆነች ምልክት ተደርጋልኛለች ያችን ምልክት ሳያት ጊዜ قلتها አሁን የሰማሻቸውን የምታስተውይኝን ቃላት እንድላቸው ምልክት ተቀምጦልኛል አላህ ምልክት አድርጎልኛል ያ ምልክት ሲደርስ ህዝቦቼ ውስጥ እነዛ ምልክቶች ያችን ምልክት ስመለከት አሁን የምታስተውይኝን ቃላት እንድል ጌታዬ ምልክት ጠቁሞኛል እሱም اذا جاء نصر الله والفتح يا الله ድልና ፈትሑ የመካ መከፈት በመጣ ጊዜ ምን አድርግ ይሄንን ፈጽም ተብያለሁኝ ምንን ፈጽም فسبح بحمد ربك واستغفر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ሰዎችንም ወደ አላህ ዲን በቡድን በብዛት ሲገቡ በተመለከተ ጊዜ ይሄ አጀልህ መቃረቡን የሚጠቁም ምልክት ስለሆነ ምን አድርግ فسبح بحمد ربك واستغفره ብሎ አዞኛል በዚህ መልኩ ስላዘዘኝ انه كان توابا ስለዚህ ምልክቶችን ስላየው ነው መካ ተከፈተች የአላህ ድል መጣ ሰው በሰፊው በቡድን የሆነ እየሰለመ ነው ያለው ምልክቱ ታየ ቀድሞ ምልክት ተጠቁሞ ነበር እነዚህ ሲከሰቱ አላህን በሰፊው እንዳጠራው እንዳወሳው ምህረቱን እንድጠይቀው ተውበትን እንድጠይቀው አዞኝ ነበር ምልክቱ ታየ ለዛ ነው ይሄንን ማደርገው الى اخر السوره እስከ ሱራው መጨረሻ ድረስ وفي روايه له በሌላ የሙስሊም ዘገባ ደግሞ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ነበሩ يكثر من قولي سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه የሚለውን ማብዛት ያበዙ ነበር የሚለውን ቃል ያበዙ ነበር قالت قلت يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ አልኳቸው اراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه ይህን ስታበዛ ያየሁ ነው سبحان الله ለአላህ ጥራት የተገባው ይሁን وبحمده ከምስጋና ጋር ምስጋና የሚገባው ነው استغفر الله واتوب اليه የተወሰኑት እነዚህ ቃላት ላይ ብዙ ወገናችን አዛንፎ
የሚልበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። አስተግፊሩላህ የሚሉ ሰዎች አሉ። አስተግፊሩላህ ቱብቱ ኢለላህ የሚለውን ቱብቲ ኢለላህ የሚሉ ሰዎች አሉ። መታረም አለባቸው ትርጉም የሌለ ነገር ስለሆነ ያኛው ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲሂ አስተግፊሩላህ ወአቱቡ ኢለይህ فقال በዚህን ጊዜ ምን አሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أخبرني ربي ጌታዬ ነገረኝ አኒ ሰአራ እኔ እንደምመለከት ሰአራ ዓላመተን ምልክትን እንደምመለከት ፊ ኡመቲ ህዝቦቼ ውስጥ ምልክት እንደሚያሳየኝ እንደምመለከት فإذا رأيتها ያችን ምልክት በማይ ጊዜ أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه የሚለውን እንዳበዛ ምልክት አድርጎልኝ ነበር فقد رأيتها በእርግጥም አየሁኝ ምልክቷን ድል መምጣቱ መካ በድል መከፈቷ የህዝብ በብዛት መስለም ወደ እስላም መግባት إذا جاء نصر الله ማለት እነዚህ ክስተቶች ሲከሰቱ ዚክር አብዛ ይሄ ብቻ አይደለም መልእክቱ በውስጥ ያለው ቀኔ ምንድነው እነዚህ ነገሮች ሲከሰቱ ሲፈጸሙ ሲታዩ ተልእኮህ እየተጠናቀቀ ነው የዱንያ ተልእኮህ እየተቋጨ ስለሆነ ህይወትህም አጀልህም እየተቃረበ ነው ስለሆነም ይሄንን ዚክር ማድረግህን አብዛ ነው እና فقد رأيتها በርግጥም አየሁኝ ምልክቷን إذا جاء نصر الله والفتح በሚለው ውስጥ አየሁኝ በዚህ መልኩ ነበር የተነገረኝ ነስሩን አየሁኝ ፈትሑንም አየሁኝ ፈትሑ መካ የመካ መከፈት ነው ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ምልክቶቹን አሳየኝ በዚህ መልኩ አዝኛል ተዛዝ እየፈጸምኩ ነው አለ በተመሳሳይ አጀሉ እንደተቃረበ ምልክቶችን ያስተዋለ ሰው ልክ እንደዚሁ አዝካር ሊያበዛ ተስቢህ ሊያበዛ ኢስቲግፋር ተውባ ሊያበዛ ይገባዋል ማለት ነው ኸይር መጨመር ከወትሮ በተለየ ሊጨምር ይገባዋል ይሄን መጠቆም ነው የተፈለገው الرابع አራተኛው ሐዲስ عن أنس رضي الله عنه قال كأنس بن مالك بتلالف الله يودد الله جونا نديه بلوال إن الله عز وجل الله أشنا فينا إلاك يهونو جيتا تابع الوحي وحينا أكتاتلوال تابع أكتاتلوال مالت ببزات أوردوال مالت كوترو بتلي ببزات أوردوال على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ملك تنيا علي وحي قرآن مالتنا وحي مورد أبزتوال بتلي كوترو بتلي أكتاتلو أوردوال قبل وفاته ويس قبيلة قبل أنه قبيلة يميل نسخة لا الشيء قبل وفاته كهلفتاتشو بفيت قبيلة كتب على دقمو كهلفتاتشو تكي تكادم له ጊዜው አጭር ነበር ማለት ነው ከህልፈታቸው ቀደም ብሎ ከሞታቸው ቀደም ብሎ ከወትሮ በተለየ ወህይ አከታትሎ ነበር ያወረደው حتى توفي እስከሚሞቱ ድረስ اكثر ما كان الوحي وحي ቀድሞ ከነበረው በበዛ ቀድሞ ሲወርድበት በነበረው በበዛ መልኩ አከታትሎ ነው ያወረደው متفق عليه ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት የተስማሙበት ሐዲስ ነው ስለዚህ ርዕሳችን ጋር ምንድነው የሚገናኘው ነጥብ كثرة نزول الوحي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم በመልእክተኛው ህይወት ፍጻሜ መጨረሻ አካባቢ ላይ ወህይ በብዛት መውረዱ አጀላቸው መቃረቡን የሚጠቁም ነው አጀላቸው እየተቃረበ እንደሆነ ስለዚህ ከቀደሙት ማስረጃዎች ጋር ስናገናዝበው አጀላቸው ሲቃረብ ከወትሮ በተለየ እሳቸው ደግሞ ቀድሞ ዒባዳ በጣም ያበዛሉ በዚህኛው ጊዜ ደግሞ የበለጠ ጨመሩ ኢስቲግፋር አዝካር ተውበት ወደ አላህ መመለስ እነዚህ ነገሮች የበለጠ አበዙ ማለት الخامس አምስተኛ عن جابر رضي الله عنه قال كجابر ابن عبد الله تيزو الله يوددلاቸውና እንዲህ ብለዋል قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ እንዲህ ብለዋል አሉ يبعث يلاكال كل عبد
እያንዳንዱ ባሪያ ይብዓቱ አፎን ይቀሰቀሳል ይብዓቱ ይቀሰቀሳል ኩሉ ዐብድን እያንዳንዱ ባሪያ ይቀሰቀሳል ዐላ ማ ማተ ዐለይሂ በሞተበት ሁኔታ ላይ ረዋሁ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ይህ ሐዲስ አስፈሪ መልእክት ነው ያለው። በተለይ ወንጀል ላይ የሚያዘወትር ጊዜውን በጥፋት ላይ የሚያጠፋ የሆነ ሰው ይበልጥ ሊፈራ ሊሰጋ የሚገባው የሚያስፈራ የሆነ መልእክት የያዘ ሐዲስ ነው። ስለዚህ ፈንቶ ሶላት በማሳለፍ በጥፋት ላይ በዛዛታ በዘፈን ሙዚቃ በመሳሰሉ ነገሮች ላይ በወንጀል ላይ የሚያሳልፉ ሰዎች ይበልጥ አላህን ሊፈሩ ይገባል። በዛው ሁኔታ ይቀሰቀሳሉ ማለት ነው። በነበሩበት ሁኔታ ኸይር ላይ ያለም እንደዚህ ሶላቱ ላይ ሐጁ ላይ መሰል ዒባዳዎች ላይ ያለ የሚሞት ሰው አለ። ልክ ሐጅ ላይ የሚሞቱትን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ሐጅ ላይ ሲሞት ምንድነው ያሉት? ተልቢያ እያደረገ ለበይክ አላሁመ ለበይክ እያለ ይነሳል ብለው ተናግረዋል። ስለዚህ ውሏችንን ጊዜያችንን የምናሳልፍበትን ሁኔታ ቆም ብለን መቃኘት ይኖርብናል። ርዕሳችን ጋር እናገናዝበው። ባቡል ሐስ ዐለ አልኢዝዲያድ ሚን አልኸይር ፊ አዋኺር አልዑምር በእድሜ መጨረሻ አካባቢ ኸይር ማብዛትን የሚመለከት ነው። ስለዚህ ሰው አጀሉ ሲቃረብ ሞት እንዳንዣበበበት ሲረዳ የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ያለበት ሁኔታ የሚነሳበት ነገ የሚቀሰቀስበት ሁኔታ ሊሆን ስለሚችል ራሱን ይበልጥ ወደ ኸይር ማቅረብ እንዳለበት የሚያሳስብ ሐዲስ ነው። ወደ ኸይር ኢኽላስ ማብዛት እንዳለበት ዒባዳ ዝም ብሎ መፈጸምም አይደለም። በዒባዳው አጉል የሰዎችን ውዳሴ ከንቱ ሙገሳ የሚፈልግበት ከሆነም አሁንም በዚያው መልኩ በሽርከል አስገር በይሉኝታ ሊቀሰቅሰው ይችላልና ይሄ እንዳይሆን የበለጠ ትኩረት ሊሰጥ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ርዕስ እንግባ። ባቡ ፊ በያን ከስረቲ ጡሩቂል ኸይር ፊ በያን መግለጽን የሚመለከት ነው። ምን ከስረቲ ጡሩቂል ኸይር የኸይር መንገዶች ብዛት ያላቸው እንደሆኑ ብዙ መልክ ያላቸው እንደሆኑ የኸይር መንገዶች ብዙ አይነት የኸይር በሮች የኸይር አማራጮች ብዙ አይነት መሆናቸውን ማወቃችን ለምን ይጠቅማል ከተባለ የሰው ልጅ በባህሪው ስልቹ ነው። አንድ ነገር ላይ ረጅም ጊዜ አይዘልቅም። ቲላወተል ቁርአን ጧት ማታ እየቀራ የሆነ ያክል ጊዜ ቆይቶ ነፍሱ የተወሰነ መሰላቸት ስሜት መታከት ስሜት ከተሰማው አማራጮቹ ብዙ ናቸው። ወደ ሌላ ዘርፍ ጾም ላይ መዳከም ካስተዋለ ሶላት ነዋፊል ሶላቶች ብዙ አይነት ናቸው። ወደዛ ሊዞር ይችላል። ሰደቃዎች እንደዚሁ ዳዕዋዎች ሌሎችም ኸይር ስራዎች ላይ የኸይር አማራጮች ብዙ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ማስተዋል አለበት። ሰው ከአንድ ከእስለመደው ዒባዳ ሲቀዘቅዝ ባለበት ቀዝቅዞ ቀንሶ ከሚቆይ ይልቅ ሌላ ነሻጣው ባለበት የሚቀጥልበትን አማራጭ ሊመለከት ይገባዋል ማለት ነው። قال الله تعالى ከፍ ያለው የላቀው አላህ እንዲህ ይላል وما تفعلوا من خير ከመልካም ስራ የምትፈጽሙት فإن الله به عليم አላህ በሱ አዋቂ ነው። ስለዚህ ከንቱ አይቀርም ያንዳንዱ የተመዘገበ ነው ያለው የምትመነዱበት ነው። وقال تعالى وما تفعلوا من خير ከመልካም ከበጎ ስራ የምትፈጽሙት يعلمه الله ያውቀዋል በከንቱ አይቀርም እያንዳንዱ የተመዘገበ ነው። وقال تعالى فمن يعمل የሚሰራ مثقال ذرة ብናኝ ክብደት ታክል مثقال ክብደት ذرة ብናኝ ابن عباس رضي الله عنهما ذرة የሚለውን በተመለከተ ሲፈስሩት ምን ብለዋል? እጃቸውን አፈር ላይ ካስቀመጡ በኋላ ከዛ እፍስ ብለው ይሄ ሁሉ የሚቦነው የምታየው ذرة ነው አሉ። ذرة ነው ትንሽ ትልቁ ደቃቃውም ማይታየው የሚታየው። ዛሬ ግን ذرة የሚለው ምን እየተባለ እየተተረጎመ ነው? አተም ቅንጣጢት ደቂቅ የሆነው እያንዳንዱ ነገር ፎርም የተደረገበት የተመሰረተበትን ነገር አሁን ባለው ቋንቋ ذرة እያሉ ይጠሩታል። ቁርአን ሐዲስን ስንተረጉም በዚያ መልኩ አንተረጉምም። ለምን? የቁርአንን ትርጓሜ የሐዲስን ትርጓሜ
በዘመኑ በነበረው ቋንቋ ነው እንጂ ምን ተረጉመው በዘመናት ሂደት ውስጥ በሚያጋጥሙ ለውጦች ያን ተከትለን አዲስ ለውጥ አናመጣም፣ አዲስ ትርጉም አናመጣም። ቁርአኑ ሲወርድ ሐዲሱ ሲነገር በነበረው ቋንቋ ብቻ ነው መፈሰር ያለበት። እሺ እና فمن يعمل مثقال ذرة ብናኝ ክብደት ታክል የፈጸመ የሚሰራ ኸይረን ከመልካም ስራ የረሁ ያየዋል ያገኘዋል ከአላህ ዘንድ ያገኘዋል የሚጠፋ የለም ብናኝ የምታክል እንኳን ብትሆን። ስለዚህ ከኸይር ስራ ልንንቀው ልንዘናጋበት የሚገባ ነገር የለም። ትንሽ እንኳን የምትመስለን ነገር ሶላታችን በተሻለ መልኩ የምንፈጽመው ቢቀር ማያጎድል የሚመስለን የበለጠ በእንጨምረው ግን የተወደደ ናቸው ምንላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ሶላት ጋር ተያይዘው የመጡ በተሻለ በተሟላ መልኩ ወዳአችንም እንደዚያው ሶላቱንም እንደዚያው ሌሎች ጉዳዮችንም እንደዚሁ ትንንሽ የሚመስሉ ነገር ነገ ከአላህ ዘንድ ተጠራቅመው ትልቅ ትርጉም ስለሚኖራቸው ልንንቃቸው አይገባም። وقال تعالى من عمل አሁን ያሳለፍናቸውን አንቀጾች ያሳልፈናቸዋል። المجاهدة በሚመለከተው ስራ ያሳልፈናቸዋል። وقال تعالى من عمل صالحا ከመልካም ስራ የሰራ ሰው فلنفسه ለነፍሱ ነው ለራሱ እየሰራ እንደሆነ ማሰብ አለበት። ብዙ ጊዜ ሰዎች ለኸይር ስራ ሲያነሳሱ ምን ይሰማቸዋል? ልክ ለሌሎች የሚዋለውን ውለታ ብቻ ሊያስቡ ይችላል። እርግጥ ነው ለነዚያ ውለታ ይሆናል፣ መልካም ነገር ይኖረዋል። ነገር ግን ከምንም በፊት ለራሳቸው እየሰሩ እንደሆነ ማሰብ አለባቸው። ዳዕዋ ላይ ያለ ሰው ከሚያስተምራቸው ሰዎች ባልተናነሰ ወይም በበለጠ ራሱ እየተጠቀመ ነው ያለው። ጥፋት አየ ቤት ውስጥ ቤተሰቡን ሲጠቁም ሲያመላክት በዛ ነገሩ ራሱ እየተጠቀመ እንደሆነ መዘንጋት የለበትም። ሰዎችን ወደ ሰደቃ ስናነሳሳ ይሰላቸው ይሆን እንዴ? ይሄን ብናነሳባቸው ምን አይነት ስሜት ይኖራቸው? እንጨነቃለን። ልንጨነቅ ግን አይገባም። ምርጫው የራሳቸው ነው። ቢፈጽሙት የሚጠቀሙት ራሳቸው ናቸው። ላመላከታቸው ሰዎች ሰው ውለታ እየዋሉ አይደለም። መስጂድ እንዲሰራ ቅስቀሳ ተደረገ። ምስኪን እንዲረዳ ቅስቀሳ ተደረገ። ቅስቀሳ ለሚያደርገው አካል አይደለም ውለታ የሚውሉት። ስለዚህ የተለየ መሸማቀቅ ሊኖረው አይገባም። እርግጥ ነው በጎን ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን ታሳቢ ማድረግ አይከፋም። የበዛ ነገር የሚያሰላች ነገር ወይም የሆነ ነገር ካለ ግራቀኝ ማጤኑ አይከፋም። ከዛ ውጪ ግን ሰው ወደ ራሱ ኪስ ላይ ያስገባው ነገር ሊሳቀቅበት አይገባም። ለራሳቸው ቢፈጽሙ ለራሳቸው ስለሆነ ማለት ነው። من عمل صالحا فلنفسه መልካም ስራ የፈጸመ ሰው የሰራ ሰው ለራሱ ነው የሚሰራው። በአሁኑ ሰዓት ሰዎች ለኸይር ስራ ቅስቀሳ ይደረጋል፣ እዛ ላይ ተሳትፎ ያደርጋሉ። ያ የቀሰቀሳቸው ሰው ላይ የሆነ መዘናጋት የሆነ ከዲን ወጣ ያለ ወይም ጥሩ የማይመስል ነገር ሲያስተውሉ እኛን እንደዚህ እያሉ ቀስቀሰው ራሳቸው ግን እንደዚህ ናቸው። የቀሰቀሰህ ለማን ነው? ለራስህ እኮ ነው። የተሳተፍከው ለራስህ ነው፣ ለሱ አይደለም። ማንንም ዞረን የምንወቅስበት ሁኔታ አይኖርም። ለራሳችን አኺራን አስበን አጅርን አስበን አላህን ብለን እስከፈጸምነው ድረስ አጅራችን ከአላህ ዘንድ ነው ያለው። የሰውየው መጥፋት አለ መጥፋት ከኛ ጋር የሚቀይረው ነገር የለም። መስጂድ ላይ ምስኪን በመርዳት ላይ ኸይር ስራ ላይ ተሳትፎ አድርገን ከሆነ ክፉ ነገር እያወጣን ከሁለት ያጣለን ሆነ አይገባም። ኸይር ስራችንን አደጋ ላይ ልንጥለው አይገባም። ብዙ ሰዎች እንደገና በማማረር ውስጥ ተጠምደው የፈጸሙትን ኸይር ስራ አደጋ ላይ ይጥሉታል። ለኸይር ስራ ተሳትፏል፣ ኋላ ላይ የከፋ ነገር አየ፣ ምናልባት እምነት እንዳይጥር የሚያደርገው ነገር ገጥሞታል፣ አጅሩን አያጣው። ሰውየው አጭበርብሮታል፣ እሱ አጅሩን አያጣም። የፈለገ ይሁን አጅሩን አያጣም። ግን ክፉ ከመናገር ራሱን ሊሰበስብ ይገባል። ምናልባት በማይታመን በማይገባ ቦታ ላይ ተሸውዶ ሄዶ ከሆነ ያንን ክፍተቱን ራሱ ያስተካክል። ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። من عمل صالحا فلنفسه ለራሳችን እየሰራን እንደሆነ ልናስብ ይገባል ማለት ነው። والآيات في الباب بزير اسر ያሉ አንቀጾች كثيرة ብዙ ናቸው። واما الاحاديث ከሐዲሶች ደግሞ فكثيرة جدا በጣም ብዙ ናቸው። جدا በጣም ብዙ ናቸው። وهي غير منحصرة እነሱ ሐዲሶቹ وهي እሷ አንልም ቃል በቃል ከተረጎምነው እሷ ነው። ነገር ግን ከሰካኩ ጋር በሚጣጣም መልኩ እንተረጉማለን። ቀደም ብሎ የቀረበው ምንድነው? ጀምዕ ነው፣ ብዙ ቁጥር አሐዲስ ሐዲሶቹ وهي እነሱም ሐዲሶቹ غير منحصرة
ያልተገደቡ ናቸው ያው ገነና አድርገው መግለጻቸው እንጂ ያልተገደበ አይባልም መጨረሻ ነው ዞሮ ግን ብዛታቸውን ለመጠቆም ነው የፈለጉት فنذكر طرفا منها ከነዚያ ውስጥ طرفا جانبا منها የተወሰኑ ቀንጨበን እናቀርባለን ጫፍ ቅንጫቢዎችን እናቀርባለን الأول የመጀመሪያው عن أبي ذر كأبو ذر تيزو جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال سمعتوا جندب ابن جنادة الله يودد الله جونا عنده بالأول قال قلت يا رسول الله يا الله ملك تنياه يالفواتشو أي الأعمال أفضل كسراوش هلو بلاجو يتنياه نوبي يتأيقواتشو الأعمال سراوش مالت مكاربيا هونو سراوش مالت ودا الله مكاربيا أملكو تاوي كهونو سراوش وسط أي الأعمال أفضل يتنياه بلاجو صحابوش بلتناچو ይበልጥ ወደ አላህ የሚያቀርባቸው ይበልጥ ለአኺራ የሚበጃቸውን ነገር አጠያየቃቸው ሁሉ ይጠቁመናል ብዙ ሰዎች ሰደቃ ብለው ከሚፈጽሟቸው ነገር ኸይር ነው የሚፈጽሙት ነገር ክፋት የለውም ነገር ግን የበለጠ አጅር የሚገኝበት የትኛው ነው የሚለውን አያስተውሉም በአካባቢው የተለመደ ኸይር ስራ አለ ዝም ብሎ ያንኑ ይቀጥላሉ የሞተ ሰው አለ ለምሳሌ ምስኪኖችን ሰብስበው ያበሉና ለሱ አጅሩን ያስባሉ ቢድዓን ተከትሎ የሚፈጸመውን ልማድን ለማስቀጠል የሚደረገውን እንተው እሱን አይደለም ቀን ቆጥረው ምን ብለው የሚያደርጉትን እሱ ሳይሆን በስርዓት ለአባቴ ሰደቃ ብሎ ቢያወጣ ለእናቴ ሰደቃ ብሎ ቢያደርግ ኸይር ስራ ነው ግን ባወጣው ገንዘብ መጠን ዘላቂ የሆነ አጅር የሚገኝበት የትኛው ነው ብሎ ማሰብ ነው የተሻለ የሚሆነው የበለጠ አጅር የሚገኝበት ዛሬ ለምሳሌ ኑሮ ተወዷል አንድ ሰደቃ ለመሰደቅ አንድ በሬ ስንት ነው የሚገዛው ስንት ነገር ወጭ ነው የሚያወጣ አንድ ሰው 50 ሺህ 60 ሺህ 100 ሺህ ያወጣ አንዴ ተበልቶ አለቀ ጎረቤት ዘመድ አዝማድ ምናልባት አላህን ፈሪ ጥንቆቅ ከሆነ ምስኪኖችንም በትክክል አስተሳትፎ ያለበለዚያ ደግሞ ልማድ ከሆነ ፌስታል ይዘው ዳር ይቀመጣሉ ትርፍራፊ ነው የሚያገኙት በስርዓት ፈጸመው እንበል ከዚህ በዚሁ መጠን ለአንድ የገጠር መስጂድ ለምሳሌ ሶላር መስጂድ መብራት ቢያስገባ በዛ በተቀራ በተሰገደ ኸይር ስራ በተሰራበት ቁጥር አጅሩ ዘላቂ ይሆናል ውሃ ገጠር ውስጥ የሌለበት ቢያስገባ በተጠጣ ቁጥር እንዲያውም ከሰደቃ ሁሉ በላጭ ማለት የውሃ ሰደቃ ነው ተብሎ ተገልጿል ውሃ ማጠጣት ለተቸገረ ውሃ የሌለበት አካባቢ ውሃ ቢያስገባበት ኪታቦችን ገዝቶ ለመሻይኾች ቢሰጥ ያ ኪታብ እስካገለገለ ድረስ በዛ ኪታብ ተጠቅመው ሰዎችን እስካስተማሩ ድረስ በዛ የተማሩ ሰዎች ዒልሙ ተቀባብሎ እስከቀጠለ ድረስ አጅሩ ይቀጥላል ቁርአን ሊሆን ይችላል በተቀራ ቁጥር በእያንዳንዱ ሐርፍ ስለዚህ ልክ ሰሐባው በብልጠት እንደጠየቀው ብልጠት ሊኖረን ይገባል የበለጠ አጅር የምናገኘው ምን ብናደርግ ነው ምን ላይ ብናወጣ ነው ለምሳሌ ደረሶች የሚቸገሩ ደረሶች አሉ ደረሶቹን መደጎም በዕልም ስራ ላይ ተሸጋግረው ከዕልም እንዳይወጡ እንዲቀጥሉ ቢደረጉ እነሱ ተምረው ሲያስተምሩ በቅብብሎሽ ያ ዕልም እስከቀጠለ ድረስ አጅሩ ይቀጥላል አይቋረጥም ስለዚህ ከዚህ የጁንዱብ የአቡ ዘር አጠያየቅ ውስጥ ላይ ያለው መልእክት ብቻ ሳይሆን ካጠያየቃቸውም ትምህርት ልንወስድ ይገባል የበለጠ አጅር የምናገኘው ምን ብንፈጽም ነው ያ ረሱላህ أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله የመጀመሪያው በአላህ ማመን ነው በአላህ ማመን ደረጃው ይበላለጣል ስለዚህ ለናሳደግ ይገባል በአላህ ማመን والجهاد في سبيله በሱ መንገድ መታገል ጂሃድ قلت أي الرقاب أفضل ከዛም አልኳቸው أي الرقاب ከጫንቃዎችስ በላጩ የትኛው ነው ጫንቃ ማለት ባሪያ ነፃ ማውጣት ነው የተፈለገው ባሪያ ነፃ ለማውጣት ከምናደርጋቸው ተሳትፎች የበለጠ አጅር የሚኖረው በየትኛው ነው قال أنفسها عند أهلها ባለቤቶቹ ዘንድ ይበልጥ ውድ የሆኑት አንፈስ የበለጠ ውድ አንፈሱሃ ይበልጥ ውድ የሆኑት عند أهلها ከባለቤቶቹ ዘንድ وأكثرها ثمنا የበለጠ ዋጋ ያላቸው قلت فإن لم أفعل ይህን ባላደርግስ አልኳቸው قال تعين ልታግዝ ነው ሷኒዓን ባለሙያን
ሙያ ያለውን ሰራተኛን አው ወይም ተስነዑ ልትሰራለት ነው መልካም ልትውልለት ነው ሊአኽራቀ ሙያ ለሌለው መስራት ለማይችለው ልታግዝ ነው قلت يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ ያልኳቸው አራአይተ አየህን እስቲ ንገረኝ ኢን ضعفت ብዳከም አን بعض العمل ከከፊል ስራዎች ከመፈጸም ብዳከምስ ምን ማድረግ ይጠበቅብኛል قال እንዲህ አሉት ተኩፉ ልትሰበስብ ነው ሸረከ ሸርን ክፋትህ ልትሰበስብ ነው عن الناس ከሰዎች ቢያንስ መልካም መዋል አልቻልክም ተንኮልህን ሰብስብ ከሸር ሰዎችን አሳርፍ فإنها እጅራቷ صدقة منك ካንተ የሆነች ሰደቃ ነች ማን ላይ على نفسك በነፍስህ ላይ ለነፍስህ የምትውላት ሰደቃ ነች متفق عليه ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው الصانع صانع የሚል ቃል አሳለፍን ምን ማለት ነው بالصاد المهمله صابلا በضاد እንዳናነብ ነው ነጥብ አልባ ይሆናል هذا هو المشهور በሰፊው የሚታወቀው በዚህ መልኩ ነው صانع በሚል በሰፊው የሚታወቀው ሲሉ ሌላ አማራጭ አለ ማለት ነው በዚያ መጠን ያልሆነ وروي سم ተዘግቧል ضائعا الصانع በሚለው ፋንታ الضائع በሚል መጥቷል بالمعجمه በነጥብ ተደርጎ ማለት ነው ምን ማለት ነው አይ ذا ضياع የችግር ባለቤት ችግረኛ ማለት ነው ድህነት ያለበት ችግር ያለበት من فقر كدهنت أو عيال ويم كبيتسب بزاف ሊሆን ይችላል ونحو ذلك هني مساسلو والأخرق من قال سلفنال الذي لا يتقن የማይችል የሆነ ማለት ነው ما يحاول فعله ሊሰራው የሚሞክረውን ነገር አሳምሮ የማይሰራ ሰው ማለት ነው طيب ትንሽ መለስ ልበል በዚህ ሐዲስ ውስጥ አቡ ዘር ባስተላለፉት ሐዲስ መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመልካም ስራ ሁሉ በላጩ የቱ ነው በየጠየቅኳቸው የመጀመሪያ የተጠቆመው አልኢማን ቢላህ ይሄ የኸይር ስራ ሁሉ መሰረቱ ነው ኢማን በሌለበት ዋናው መልካም መስራቱ ነው የሚባል ነገር የለም ኢማን በሌለበት ሁሉም ዋጋ ይኖረው ስለዚህ መሰረቱ ይሄ ነው አንዳንዶች ሙስሊሞች ላይ የሆነ ክፍተት ያያሉ የስነ ምግባር ወይም የሆነ ችግር ሌሎች ላይ ደግሞ ተጨማሪ በሰብአዊነት ስም እርዳታ ማድረስ ወይም የተለያዩ መልካም የሚሏቸውን ነገሮች ሲፈጽሙ ያያሉ ዋናው መልካም ስራ ነው ከነዚህ አይሻሉም ወይ ብለው ከሙስሊሞች በላይ ሌሎችን ከፍ ያደርጋሉ ይሄ የኢማንን ቂማ ዋጋ አለመረዳት ነው ኢማን ከምንም በላይ ነው ኢማን በሌለበት መሰረቱ ባዶ ነው የፈለገ ጉድለት ቢኖረው ኢማን ያለውና የሌለው አንድ አይደለም አይወዳደርም አፈመን ካነ ሙእሚናን ከመን ካነ ፋሲቃ لا يستوي አማኝ የሆነና መፀኛ የሆነ ይስተካከላል ወይ ያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጽሞ አይስተካከሉ ማይቀራረቡ ማይነጻጸሩ የፈለገ ኸይር ስራ ቢበዛ ኢማን የሌለው ሰው የፈለገ ክፋት ቢኖረው ኢማን ካለው ጋር አይወዳደርም አንድ አይደለም ኢማን ያለውን ሰው ጉድለት ብናይበት ምናርምበት መንገድ ጥንቃቄ ያለው ነው እንጂ ከነዛ ዝቅ አድርገን በተለየ መልኩ አውርደን አይደለም ኢማንን ዋጋ በሚያሳጣ መልኩ ፈጽሞ ለናነጻጽር አይገባ አልኢማኑ ቢላህ በአላህ ማመን ስለዚህ ኢማን ቢላህ ከመልካም ስራዎች ተቆጠረ ኢማን ቢላህ ይጨምራል ይቀንሳል ኸይር ስንሰራ ይጨምራል تلاوة القرآن صلاة أذكار توبة ሌሎችም ኸይር ስራዎች ባበዛን ቁጥር ኢኽላስ ሲጨምር ሙታባዓ ሲጨምር ኢማን በዛው መጠን እየጨመረ ይሄዳል መዘናጋት ሲኖር ወንጀል ሲበዛ ከግዴታ ወደ ኋላ መቅረት ሲኖር በዛው መጠን ኢማን እየሳሳ ዒባዳችን ጥፍጥና ዋጋ እያጣ ደንታ ቢሶች እንሆናለን ስለዚህ ትኩረት ልንሰጠው ይገባል ማለት ነው ቀጥሎ የተጠቀሰው ወልጂሃዱ ፊ ሰቢሊሂ በሱ መንገድ መታገል በቀዳሚነት القتال በአላህ መንገድ መዋጋት መጋደል ግን እዚህ ላይ የተገደበ አይደለም የለም ስለዚህ አሁን ምን ልስራ ሞልቷል የምትሰራው በአላህ መንገድ መዋጋት ዲንን ለማገዝ እስከሆነ የሚፈጸመው ዲንን ለማገዝ የሚፈጸሙ በርካታ አማራጮች አሉ በገንዘብ መሳተፍ በእውቀት መሳተፍ በስልጣኑ መሳተፍ በሚችለው ሁሉ እገዛ በማድረግ ከጎን በመቆም መልካም ስም በመስጠት አጥፊ የሚያጠላሹ አካላትን በመከላከል በብዙ መልኩ ድጋፍ መሆን ይቻላል በብዙ መልኩ
ስለዚህ ወልጂሃዱ ፊ ሰቢሊሂ በሱ መንገድ መፋለም የሚባለው የተቋጨ አማራጭ የሌለው የጠፋ ነገር አድርገን ማሰብ የለብንም። ብዙ አይነት አማራጮች አሉት። ዲን የሚረዳባቸው ሁሉ እዚህ ይገባሉ። ቁልቱ አዩ الرقاب افضل ቀጥሎ የተነሳው ጫንቃ ማለት አንገት ማለት ነው። ሰው ለሌላ ንብረት ሲሆን ልክ አንገቱ ላይ ጫንቃው ላይ ቀንበር እንደተጣለበት የሌላ ንብረት ሆኗል ማለት ነው። አንገቱ ላይ ገመድ እንደታሰረበት እንሳርጋቸው አስቡ። ስለዚህ ባሪያዎች አሉ በጊዜው ሰዎች ኢስላም ባርነት ሙሉ አልደመሰሰም። ከባርነት የሚወጣበት መንገድ ግን አማራጭን አብዝቷል። የተለያዩ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ማካካሻ በቀዳሚነት ባሪያ ነፃ ማውጣት ተቀምጦ እናገኛለን። ብዙ ወንጀሎች ላይ ብዙ ጥፋቶች ላይ ማካካሻው ባሪያ ነፃ ማውጣት ቀድሞ ተቀምጦ እናገኘዋለን። ከዛ ባሻገር እንዲህ አይነት አስገዳጅ ሁኔታዎች ባይገጥሙ እንኳን ባሪያ ነፃ ማውጣት ትልቅ ዋጋ እንዳለው እስላም ያበረታታል። ይህንን ስለሚያውቁ ነው አቡ ዘር ይሄን መጠየቃቸው። አዩ الرقاب افضل ባሪያ ነፃ ማውጣት ትልቅ ዋጋ አለው። ግን ምን አይነት ባሪያ ነፃ ማውጣት ነው የበለጠ አጅር የሚኖረው? ከምንፈጽማቸው ኸይር ስራዎች ራሱ ማወዳደር ማየት አለብን። ሰደቃ ማውጣት ፈለግን የት ብንፈጽመው የበለጠ አጅር አለው? ለማን ብንፈጽመው አጅር አለው የበለጠ? ዘካ ለማውጣት ተዘጋጀን ዝም ብሎ ያገኘንበት ቦታ ማዋል አይደለም። ለማን ቢሰጥ የበለጠ አጅር አለው? ማን ላይ ቢሰጥ ነው የበለጠ ዘላቂ የሆነ ዋጋ የሚኖረው? ሌሎችም ኸይር ስራዎች ላይ ሶላታችን፣ ውዱአችን፣ ሌሎችም ተግባራት በምን መልኩ ቢፈጸም የበለጠ አጅር አለው? ስለዚህ ተመሳሳይ ተግባር እየተፈጸመ የአጅር መበላለጥ ስለሚኖር የተሻለ አጅር የምናገኝበትን ሁኔታ ማሰብ አለብን ማለት ነው። ዚክራችን በምን መልኩ ብንፈጽመው ዋጋ አለው የበለጠ? ቲላወተል ቁርአን በምን መልኩ? በሞባይላችን ከምናነበው በሙስሐፍ ብናነበው ቁርአን ይዘን ብናነበው የተሻለ እንደሆነ ዑለሞች ይናገራሉ። ሌሎችም ተግባሮች ላይ ስለዚህ አዩ الرقاب افضل ከጫንቃዎች በላጩ የትኛው ነው ማለት የትኛው ነፃ ቢወጣ የበዛ አጅር ያስገኛል? قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا ከባለቤቱ ዘንድ የበለጠ ግምት የሚሰጠው እና የበለጠ ዋጋ የሚያወጣው። ለምን ይሄኛው የበለጠ አጅር ኖረው ከተባለ ነፃ የመውጣት እድሉ ጠባብ። ነፃ የመውጣት እድሉ ምክንያቱም ይፈልገዋል። ይሄ በጣም ሰራተኛ ነው፣ ይለፋል፣ ታታሪ ነው። በዚህ የተነሳ የማያግዘኛ እንዴት ነፃ አወጣዋለሁ ነው የሚለው። ደከም ያሉ ሲሆኑ በቀላል ነፃ ሊያወጣቸው ይችላል። ይሄኛው ትኩረቱ ቀነስ ነፃ የመውጣት እድሉ ያንሳል፣ ይሳሳል። ባለቤቱ ስለሚፈልገው ማለት ነው። ባለቤቱ ስለሚፈልገው። ስለዚህ የበለጠ አንተ ዘንድ ዋጋ ያለውን ስታወጣ ለአላህ ብለህ ነፃ ስታወጣው አጅሩም በዛው መጠን የጨመረ ይሆናል። እሺ ከዛ ቁልቱ ፈኢን ለም አፍዐል ባላደርግስ ይሄንን የቱን? ሶስት ነገር የተዘረዘረው አንደኛው ኢማን፣ ሁለተኛው ጂሃድ፣ ሶስተኛው ዒትቅ ባሪያ ነፃ ማውጣት። ሶስቱንም አይደለም ፈኢን ለም አፍዐል ያሉት የትኛውን ነው? ሁለቶቹን ነጥቦች ከመጀመሪያው ውጭ ያለው። ኢማንማ መሰረቱ ነው። ያለ ኢማን ዋጋ አይኖርም። ሌላ አይደለ የግድ መኖር አለበት። ስለዚህ ጂሃድን ባሪያ ነፃ ማውጣትን ካላደረኩስ ፈኢን ለም አፍዐል ቃለ ቱዒኑ ሳኒዐን ባለሙያን ሰራተኛን ልታግዝ ነው። ሙያው አለው ግን ተቸግሯል፣ መስራት አቅቶታል። አግዘው ወይ ራሱን ችሎ እንዲሰራ። ራሱን ችሎ እንኳን ባይሆን አንተ በገንዘብህ እሱ በእውቀቱ ሆኖ አገዝከው ማለት ነው። ዝም ብሎ ተቀምጦ ነበር። ባለሙያ ስንል የሆነ የሙያ ዘርፍ መኖር ሊሆን ይችላል፣ የሥራ እውቀት ኖሮት ሊሆን ይችላል። በየትኛውም ብቻ መስራት የሚችልበት ገቢ የሚያመጣ ስራ መስራት ይችላል። ነገር ግን ሰበብ የሚሆን ነገር አጥቷል። በዚያ ላይ ማገዝ ራሱን ችሎ እንዲንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል። አንተ በገንዘብህ አጋርተኸው ሰበብ ሆኖት እንዲነሳ አድርገውም ሊሆን ይችላል። ብቻ አግዘው። ይሄ ቱዒኑ ሳኒዐን የኢስላምን ውበት አናይበትም? ስንት ዝም ብሎ ሰዎችን ከድህነት ከችግር የማያወጣ አይነት እርዳታ እንረዳለን እኮ አይደል? ዘካ ይመጣል እዚያ ጋር 10 ብር 100 ያከፋፍላል። ይፈቀዳል፣ ችግር የለውም። ግን አንዱን በቀጣይ ዘካ የማይጠብቅ ብናደርግበት ስራ የሚፈጥርበት ለምሳሌ ሰራ ብለን የምንጠብቀው ለይተን ብናግዝ ነገ ከነገ ወዲያ ራሱ ዘካ ሰጭ ሊሆን ይችላል። ራሱ ምስኪኖችን አጋዥ ሊሆን ይችላል። ለሱ የተዋለለትን ውለታ እያሰበ ሌሎችን የሚያስብ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቱዒኑ ሳኒዐን ሰራተኛን ባለሙያን ልታግዝ ነው፣ ልትረዳው ነው። ሌላ ሙያ የሌለውን ከምትረዳበት ለየት ይላል። ይሄኛው የተወሰነ ደረጃው ከፍ ይላል።
በቀላሉ ራሱን ያግዙ ለሌላም ሊተርፍ ይችላል አው ወይም ደግሞ እንዳማራጭ ተስነዑ ሊአኽረቀ አሳምሮ መስራት የማይችል የሆነ ሰው አለ እንዴት መስራት እንዳለበት ታሳየዋለህ እሱም ደግሞ አንተ ስራውን ታውቀዋለህ ስራው ውስጥ እንዴት መግባት እንዳለበት ሙያውን እንዴት መልመድ እንዳለበት ስራውን እንዴት አድርጎ መዝለቅ እንዳለበት ታግዘዋለህ ተረዳዋለህ በገንዘብ ደግሞ ሊሆን ይችላል በእውቀት ሊሆን ይችላል በምክር ሊሆን ይችላል በየትኛው መንገድ እንደዚሁ ሙያ የሌለው ልትረዳ ልታግዝ ነው قلت يا رسول الله ይሄኛውንም አስተውሉ ስንት ሙያ ያላቸው ወንድሞች አሉ ሌሎች ቤተሰቦቻቸው ሌላው የሩቁን እንኳን ብንቶ ወንድሞቻቸውን እየጠሩ ከስር ሙያው ላይ ቢያሳትፉ ለወንድሞቻቸው ብቻ አይደለም ለማህበረሰቡም ነው ውለታ የሚውሉት አንዱ ከድህነት ሲወጣ አንዱ የሆነ ሰበብ ሲያገኝ ኢኮኖሚ አብሮ እየተነቃቃ ነው የሚሄደው አብሮ እየተጋገዘ ነው የሚሄደው አንዱ ሲቸገር ሌላውንም እየጎተተው ነው ወደ ኋላ የሚሄደው 10 ደሃ ቤተሰብ ያለው 10ኛ ደሃ እሱ ራሱ ይሆናል ይባላል እነሱም በረዳ ቁጥር እነሱንም ማያወጣም ራሱም በየጊዜው ወደታች ይሄዳል ቢያግዛቸው እንዲነሱ ቢያደርጋቸው ተያይዞ ይነሳል ማለት ነው قلت يا رسول الله ارايت ان ضعفت ام بعد العمل ከአንዳንድ ስራዎች ከመስራት አቅም ማጠር ሊሆን ይችላል መነሳሳት ቀዝቅዞ ሊሆን ይችላል በዳከመስ ከአንዳንድ ስራዎች በዳከመስ قال የኸይር ስራ ብዙ ነው የሚል ርዕስ ላይ ነው ያለነው ልብ በሉ አማራጮችን ጠቆሙ ከከፊሉ ብትዳከም ደግሞ ተኩፉ ሸረከ عن الناس ሌላው ቢቀር ከሰዎች ሸርህን ሰብስብ እጅህን ሰብስብ ብላስህን ሰብስብ ክፋትህን ሰብስብ فانها صدقه منك على نفسك ይቺ ተንኮልህን መሰብሰብህ ሰዎችን ከአዛ ማሳረፍህ በራስ ላይ የምትውላት ሰደቃ ነች አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሐዲሱ በርከት ያሉ ቁም ነገሮች ይወሰዳሉ የተወሰኑት ለማንሳት ያክል رأس الأمر الإيمان بالله وتوحيده የነገር ሁሉ ቁንጮ የመልካም ስራ ሁሉ ቁንጮ ዋናው በአላህ ማመን ተውሂድ እንደሆነ እንወስዳለን الإيمان بالله ከሚለው በአላህ መንገድ መታገል ጥረት ትግል ማድረግ ላይ የሚያነሳሳ መልእክት አለ ይህም ከስራ ሁሉ ቁንጮ ከሚባሉት የስራ የዒባዳ አይነቶች ውስጥ ነው ሌላ የተቸገረን ሰው መርዳትን በተለይም የተጠቀሱ አይነቶች አሉ ባሪያ ነፃ ማውጣት ተጠቁሟል ለምሳሌ ከዛ ባለፈ ባለሙያን ማገዝ ወይም ሙያው ለሌለው ሰው እገዛ ማድረግ በስራው ላይ እንዲጠናከር ስራ እንዲሰራ ራሱን እንዲችል ሙያው ለሌለው ብቻ አይደለም አኽራቅ የሚለው ሌላም ትርጓሜ ያለው አህመቅ የሚል ትርጓሜ ያለው ሞኝነት ያለበት መስራት የማይችል ደካማ የሆነ ሰው ይኖራል ሰዎች እንዳይሸውዱት ከጎኑ መሆን ሲሸጥ ሲለውጥ ሲፈጽም ስራዎችን ሲሰራ በቀላሉ በሰዎች ይታለላል ብለን የምናስበው ከሆነ እገዛ ማድረግ እንደዚሁ እዚህ ውስጥ ይገባል ሌላ ከሰዎች ላይ አዳን መሰብሰብ በየትኛውም መንገድ አዳ ከሚያደርጋቸው ነገር ራስን መሰብሰብ ራሱን የቻለ ሰደቃ እንደሆነ አጅር ያለው እንደሆነ አላህን አስቦ ይሄን ሲሰበስብ አጅር የሚያገኝበት እንደሆነ ተጠቁሟል ማለት ነው እሺ الثاني ሁለተኛው በዚህ ርዕስ የተጠቀሰው ሐዲስ عن ابي ذر ايضا በድጋሚ ከአቡ ذر ተይዞ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ملكتኛ እንዲህ ብለዋል يصبح على كل سلامة يصبح ያነጋል على كل سلامة من احدكم ከያንዳንዳችሁ ከናንተ ውስጥ ያንዳንዳችሁ አካል ላይ ሰደቃ ኖሮበት ነው የሚያነጋው ሰደቃ ይጠበቅበታል فكل تسبيحة الله سبحانه وتعالى ወደፊት ይሄ ሐዲስ ደግሞ ሊመጣ ይችላል በተለያየ ተክለ ሰውነት የተለያዩ መገጣጠሚያዎችን መለያዮችን አድርጎ ነው የፈጠረ አካላችን አንዱ ካንዱ የሚገጣጠምበት የሚለያይበት ራሱን የቻለ ኒዕማ ነው እሱ ባይሆን መለያ መገጣጠሚያዎች ባይኖሩ መንቀሳቀስ ባልኖረ ነበር መተኛቱ መቆም መቀመጥ ሁሉ አይቻልም ነበር አላህ ይህንን ጤናማ አድርጎ አካሉን ጤናማ አድርጎ ያሳደረው ሰው አንድ ባሪያ በዚህ መልኩ ያደረሰው ጌታውን ሊያመሰግን ይገባል ሰደቃ አለበት ለእያንዳንዱ የአካል ክፍሉ
በምን መልኩ ይቻላል? ያ መገጣጠሚያዎቹ መለያዎቹ ብዙ ናቸው። እንዴት ይችላል? فكل تسبيحة صدقة እያንዳንዷ ተስቢሃ ሱብሃንአላህ የምትለዋ ሰደቃ ነች። وكل تحميدة صدقة ተህሚዳ እያንዳንዷ አልሐምዱሊላህ ሰደቃ ነች። وكل تهليلة እያንዳንዷ لا إله إلا الله ሰደቃ ነች። وكل تكبيرة صدقة እያንዳንዷ ተክቢራ አላሁ አክበር ሰደቃ ነች። እነዚህ ሁላቸውም ሰደቃ ናቸው። ወአምሩን ቢልማዕሩፍ በመልካም ማዘዝ ሰደቃ ነው። ወነህዩን ዐኒል ሙንከር ከመጥፎ ነገር ሰዎችን መከልከል ማቀብ ሰደቃ ነው። ወዩጅዚኡ ይሄ ሁሉ ሰደቃ ነው። በቀን ውስጥ ስንት መፈጸም ይቻላል? ወዩጅዚኡ ያብቃቃል ሚን ዛሊከ ከዚህ ሁሉ ያብቃቃል ረክዓታን ሁለት ረክዓ ሰላት መስገድ የርከዑሁማ ሚን አዱሃ ረፋድ ላይ የሚሰግዳቸው የሆኑ ሁለት ረክዓ ሰላት ይህን ሁሉ ያብቃቃል። የዱሃ ሰላት ረዋሁ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ሱላማ የሚል ቃል አሳለፍን። ሱላማ ማለት ቢضم السين ሱ ብለን المهملة ሙህመላ ምን አድርገን እንዳናነበው እየጠቆምን ነው። በሺን እንዳናነበው ማለት ነው። ነጥብ المهملة ነጥብ የሌላት ነጥብ አልባ የሆነች السلامة وتخفيف اللام ሱላ እንዳንል وفتح الميم ሚምን ፈትሐ አድርገን ምን ማለት ነው? አልመፍሲሉ መለያያ ማለት ነው። በእያንዳንዱ አካል መካከል ያለው መለያያ። ከሐዲሱ ምን እንወስዳለን? ሰው በየቀኑ ሰደቃ ማብዛት እንዳለበት። ምን አይነት ሰደቃ? አላህ የገራለትን ሁሉ ሰደቃ ማድረግ ይችላል። እዚህ ላይ ጥቆማ ነው የተሰጠው። አማራጭ ጥቆማ ነው የተሰጠው። አዝካር ናቸው የተጠቆሙት። ሱብሃንአላህ፣ አልሐምዱሊላህ፣ ወላ ኢላሃ ኢላላህ፣ ወላሁ አክበር ራሳቸውን የቻሉ ትልቅ ሰደቃዎች ናቸው። ወደፊት መልሰው ይመጣሉ። በመልካም ማዘዝ፣ ከመጥፎ መከልከል፣ ሰዎችን ማስታረቅ፣ ለሰዎች እገዛ ማድረግ፣ ከመንገድ ላይ እንቅፋትን ማስወገድ ብዙ አይነት ኸይር ስራዎች አሉ። በምላስ የሚፈጸሙ፣ በአካል የሚፈጸሙ፣ በገንዘብ የሚፈጸሙ። ስለዚህ በተለያየ መልኩ መፈጸም ይችላል። ከፈለገ ደግሞ ይህን ሁሉ ሰደቃ የሚያብቃቃ አንድ ትንሽ ጥረት የሚፈልግ ስራ ለሱም የዱሃ ሰላት ሁለት ረክዓ። ዱሃ ሁለት ረክዓ ብቻ አይደለም እዚህ ላይ የተጠቆመው ይሄን ነገር ለማብቃቃት በቂ ነው ለማለት እንጂ ዱሃ ከሁለት ረክዓ ጀምሮ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 4 የሰገዱበት አለ፣ 8 የሰገዱበትም አለ። እንዲያውም ክፍት እንደሆነ ይጠቁማል። ያለ ገደብ የገራለትን ሰው ሊሰግድ ይችላል ማለት ነው። የተቻለውን የነሻጣውን የንቃቱን ያክል ሊፈጽም የሚችልበት ሁኔታ አለ። ትልቅ ዋጋ ትልቅ አጅር ያለው ሶላት ነው። فإنها صلاة الأوابين ወደ አላህ የሚመለሱ ሶላት፣ የተውበተኞች ተውበት የሚያደርጉ ሰዎች ሶላት እየተባለች የምትጠራ ሶላት ትልቅ ዋጋ ያላት ናት። ስለዚህ ሁለት ረክዓ ጀምሮ አላህ የገራለትን ሁለት እያደረገ መስገድ ይችላል። እዚህ ላይ በቃና سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك